안녕하세요. 똑똑한 엄마들의 똑똑한 TV, 맘똑TV. 네, 여긴 어딜까요? 오늘은 평소와는 좀 다른 분위기죠? 오늘 저는 다이슨 신제품 공기청정기 런칭 행사에 인터뷰어로 초청을 받아 이곳에 도착을 하였습니다. 여러분은 실내 공기질 관리 어떻게 하고 계신가요? 매체에서는 미세먼지가 워낙 안 좋다 보니까 공기청정기는 선택이 아닌 필수라고 얘기를 하고 있기 때문에 아이를 키우는 분들 뿐만이 아니라 모든 집에 보통 공기청정기 한 대씩 다 갖고 계시죠? 그럼 이 공기청정기가 아이 방뿐만 아니라 우리 집안의 공기 관리를 잘 해주고 있을까요? 환기를 자주 시키라고는 하지만 워낙 미세먼지가 안 좋으면 찝찝한 마음에 환기시키기도 힘든데 과연 어떻게 대처하는 게 맞을까요? 그래서 오늘 다이슨 신제품 런칭 행사장에서 미생물학자와 그리고 엔지니어, 호흡기내과 교수님과의 만남을 통해서 이 앞으로 미세먼지나 실내 공기질에 대해서 어떻게 관리해야 되는지 한번 알아볼까요? 호흡기내과 윤호주 교수님께서 우리 아이 방의 실내 공기를 어떻게 관리해야 되는지 마지막 영상에서 Q&A로 꿀팁만 알려드릴게요. 조지오라, 이번 다이슨의 신제품 가습 공기청정기를 아이디어 단계에서부터 완제품까지 리드한 엔지니어입니다. 캐럴 홀맨, 다이슨 본사 미생물학자로서 현재 박테리아 및 진드기 번식에 관련된 연구를 하며 다이슨 기술 개발의 모든 분야에 참여하고 있습니다. 이제 곧 캐럴 홀맨과 실내 공기질 관리에 대한 점을 맘똑TV가 인터뷰합니다. 안녕하세요. 캐럴 홀리맨 팀장님. 제가 실내 공기 오염에 대해서 궁금한 게 3가지가 있는데 가장 먼저 궁금한 게 22개월 아이와 반려견 2마리를 같이 키우고 있기 때문에 실내 공기 오염이나 미세먼지 아니면 유해물질로부터 조금 예민한 편인데요. 혹시 팀장님께서는 집에서 유해물질로부터 아이를 위해서 특별히 본인만이 할 수 있는 팁 같은 게 있으면 궁금합니다. The humidity is important, so the control of humidity within the environment. Firstly, I would recommend that you vacuum, you remove a surface dust to control the surfaces, and then to control the air, by an air purifier, and then humidity, and control the humidity between 40 and 60. Below 40, you will propagate viruses such as influenza, and above 60, since you have dogs and pets, the dust mites will start to increase. So by cleaning and controlling your air quality, you would make it a much beneficial environment for your child and for your dogs and for yourself. We have dust mites back in the UK in my laboratory, so we know what temperature and humidity they like to grow. I have the auto on here is 60. If you dust mites start propagating above 65%, keeping it below 65 is a healthy, a better environment. 중요한 내용 정말 감사합니다. 아이 침대나 아기 용품, 가구 등에서 나오는 이 포륨알데히드가 실제로 가정에 얼마나 많은지, 혹시 우리 아이한테 끼치는 영향이 있는지 전반적으로 정말 궁금합니다. Okay, so the use of formaldehyde in building materials is being reduced through legislation, but at the moment there is presence is in, as you can see from the previous demo, flooring materials, any soft furniture, it will give off formaldehyde up to 15 years. It all depends on how the piece of furniture has been manufactured. Personally, each piece of equipment, each piece of material will give off different amounts. There is no one amount for all materials. So formaldehyde is an indoor pollutant. We're being exposed to it, so we want to reduce the amount of exposure. The impact on children, again, because the children are very close to these furnishings, again, will be higher. 중요한 내용 정말 감사합니다. 마지막으로 실내 공기 관리를 하는데 제일 중요한 게 환기시키는 걸로 알고 있는데, 알고는 있지만 정말 미세먼지가 정말 심할 때 아이를 키우는 부모 입장에서 아이 외출을 자제한다거나 환기를 자주 시키지 못하는 것이 현실적인데요. 그렇다면 정말 공기청정기만 있으면 환기를 자주 시키진 않아도 되는지 미생물학자의 전문적인 입장에 대해서 듣고 싶습니다. Okay, if you have the air purifier in place, with it running, you do not need to open the windows to ventilate. This will remove the indoor pollution. It would remove the fine dust from inside your home. Not all homes are sealed, so again you get leakages coming in anyway. If you do open the window, again with the air quality app on here, you will see that you're introducing fine dust back into your environment. So by using this type of monitor, you can actually take control of when you close the windows or ventilate. 오늘 인터뷰 너무
너무 감사합니다. 아이를 키우면서 미세먼지나 이런 실내 오염에 대해서 대처를 할 수 있는 좋은 방안이기 때문에 정말 많은 분들에게 큰 도움이 될 것 같습니다. Thank you very much. Thank you. 인터뷰를 마치고 다이슨의 리드 엔지니어 조지 오람이 새로 출시된 가습 공기청정기의 기술적 특징과 장점에 대한 설명이 이어졌습니다. 보시는 것처럼 일반 가습기의 단점 중 하나가 세균 번식에 대한 우려인데요. 물탱크 안의 물이 UVC 라이트를 처음으로 통과할 때 박테리아의 약 99.9%를 제거하여 위생적인 가습을 제공할 수 있도록 만들어졌다고 하네요. 또한 보이시는 것처럼 밀봉된 헤파 필터가 초미세먼지를 99.9%까지 제거하는 것은 물론 다이슨의 크립토믹 기술이 공기 중에 포르말데히드를 지속적으로 포착해 파괴하고 에어 멀티플라이어 기술을 통해 정화 및 가습된 공기를 분사하는 것을 볼 수 있습니다. 조지 오람의 강연을 듣고 전 2층의 데모존으로 올라갔는데요. 여기는 스모크 박스로 초미세먼지를 생각하시고 이것들이 제품을 통해서 필터링됨으로써 안면에 분사되는 것은 깨끗하게 정화된 공기임을 볼 수 있습니다. 그리고 가정 내에 바닥재, 벽지에서 나오는 이 포르말데히드를 지속적으로 포착해서 파괴하여 공기를 정화시키는 이 크립토믹 필터에 대한 설명을 들었는데요. 이 필터를 넣고 빼는 것에 따라 포르말데히드의 수치가 변화되는 것을 그래프를 통해 볼 수 있었어요. 포르말데히드는 일회성 오염물질이 아닌 지속적으로 방출되는 물질이기 때문에 중요한데요. 포르말데히드를 파괴하는 이 크립토믹 필터는 평생 교체 없이 사용이 가능하다고 합니다. 지금 보시는 것은 딥클린 사이클 기술로 가습기 사용할 때 가장 불편했던 세척. 세척이 필요한 시점을 모니터에서 자동으로 알려주고 세척 과정 또한 구연선을 준비해 화면이 알려주는 대로 그대로 따르면 되니 정말 간편하더라고요. 세척 시간은 약 1시간 정도가 걸리네요. 여긴 헤파 필터 존이었는데요. 실제 사용자들이 필터를 직접 보았는데 확실히 사람이 많거나 반려동물을 키우는 경우가 먼지가 굉장히 많더라고요. 하지만 필터 안쪽은 깨끗한 걸 보니 좀 안심이 되네요. 네, 평소와는 조금 색다른 분위기였죠? 저도 아이를 키우면서 과연 우리 집안의 공기는 밖보다 나을까라는 의구심이 들었는데 이런 좋은 자리를 통해서 많이 배울 수 있는 계기가 되어 구독자분들에게도 도움이 될 것 같아 이렇게 인터뷰어를 참석하게 되었습니다. 호흡기 알레르기내과 윤호주 교수님께서 궁금한 점에 대한 좋은 답변들을 주셔서 제가 공유하고자 조금 더 알려드릴게요. 신생아가 있는 가정에서 공기청정기나 가습기 과연 어떻게 사용하는 게 좋을까요? 이 질문에 대한 대답은 개인적으로 꿀팁이 너무 많아요. 집에 사람이 있을 때는 공기청정기나 가습기는 가급적 계속 가동을 시키는 것이 좋다고 합니다. 무엇보다 실내로 유입된 대기 오염물질에 대한 제거에 도움을 받을 수 있기 때문이죠. 이때 꼭 명심해야 될 것 중에 하나가 공기청정기 필터를 연간 최소 1회 이상은 꼭 교체해야 된다는 사실. 그래야 최적의 공기청정기 성능을 유지할 수 있습니다. 그리고 가습기는 아이 바로 옆에 두지 않는 것이 좋고 방 안에서 가습기를 사용할 때는 방문을 어느 정도는 열어두셔야 돼요. 방문을 닫아 밀폐가 되면 실내 습도가 지나치게 높아질 수 있기 때문에 좋지 않습니다. 실내 습도는 코를 포함한 호흡기 건강에 굉장히 중요해요. 실내가 건조하면 이 건조한 공기가 기도로 들어가면서 코 점막 또한 굉장히 건조해지고요. 코 분비물이 끈끈해지면 코 막힘이 더 심해질 수도 있고요. 그로 인해 바이러스 감염에 대한 방어력이 감소합니다. 그 결과로 상기도 감염, 그러니까 감기에 잘 걸리게 되는 거겠죠. 그래서 가을, 특히 겨울처럼 습도가 굉장히 확 낮아지는 계절에는 가습기를 사용해서 실내 습도를 높이면 기도로 들어가는 공기의 습도를 높여서 이 호흡기 건강에 굉장히 도움이 됩니다. 다만 습도가 지나치게 너무 높다면 진먼지 진드기, 곰팡이들이 마구마구 늘어날 수 있기 때문에 주의하셔야 돼요. 또한 가습기는 피부에 습기를 제공하기 때문에 피부가 굉장히 건조해지는 것 또한 예방할 수 있습니다. 다음쯤은 요즘같이 너무 추운 겨울엔 실내 미세먼지가 많아 환기를 시키고 싶어도 아이가 감기 걸릴까봐 환기를 자주 시키지 못하는 경우도 있을 거고 또 밖에 미세먼지가 너무 최악일 땐 정말 찝찝한 마음에 환기를 시켜야 되는지 마는지 고민되시죠? 실내에서 요리나 청소할 땐 실내 미세먼지가 굉장히 높기 때문에 이때는 환기를 시켜주는 것이 좋다라고 합니다. 규칙적인 환기가 도움은 되나 미세먼지, 교통
교통량이 많은 대로변이거나 대기오염 등 바깥 공기, 실외 공기가 좋지 않은 날에는 환기를 시키지 않는 것이 좋습니다. 제가 인터뷰했던 캐럴 홀리맨 미생물학자님도 같은 얘기를 하셨죠. 자, 그렇다면 우리 아이 방에 가습기와 공기청정기 동시에 틀어놔도 괜찮을까요? 상관없다고 합니다. 하지만 초음파식 가습기를 공기청정기 바로 옆에 두고 사용하실 경우에 초음파식 가습기에서 나오는 물입자가 크기 때문에 공기청정기는 이걸 오염원으로 인식해서 작동하는 경우가 있는데, 이런 얘기 한 번쯤 들어보셨죠? 그래서 자연기화식이나 발열식 가습기를 사용하시거나 다이슨에서 런칭한 제품의 경우 가습기와 공기청정기가 결합되기도 했고, 가습기가 초음파식이 아닌 자연기화식이기 때문에 수증기 입자가 특히 작아서 공기청정기 작동에 전혀 영향을 미치지 않는다라고 합니다. 자, 오늘 영상은 여기까지입니다. 요즘같이 갈수록 미세먼지가 안 좋아지고 갈수록 건조해지는 추운 겨울날, 우리 아이들 감기나 기관지염 같은 이 호흡기 감염 문제로 병원 자주 가시죠? 저도 이번에 다이슨 런칭 행사에 다녀오면서 실내 공기 관리가 정말 중요하다는 것을 다시 한번 깨닫게 되었네요. 여러분들도 이번 영상을 통해서 많은 도움 되셨길 바라면서 이번 영상 마치겠습니다. 그럼 행복한 설 연휴 되세요. 감사합니다.